morning all of you. In this video I am going to discuss the topic circles 2 marks questions. AP and Telangana State Board follow a intermediate public exam academic textbook నుంచి 2 marks questions important questions discuss చేయాలి. So what is the first question? I have chosen this question. The question is find the other end of the diameter of the circle x square plus y square minus 8x minus 8y plus 27 equal to 0 if one end of it is 2, 3. So ఇక్కడ ఏ క్వశ్చన్ ఏంటంటే he has given a circle equation, ఒక సర్కిల్ ఇచ్చేసారు మనకి. ఈ సర్కిల్ సెంటర్ you know that minus e comma minus f center is always the chord which is passing through the center is considered as a diameter, right? The chord which is passing through the center is a diameter or largest chord in the circle is a diameter. The question ఏంటంటే మీకు one end of the diameter ఇచ్చేసారు, that is 2, 3. Then we have to find other end of the diameter. So second end of the diameter కనుక్కోవాలి. అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే this is the center of the circle. ఈ మిడిల్ లో ఉన్న పాయింట్ ఏమవుతుంది, సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో సెంటర్ నుంచి one end of the chord వరకు ఉండేది రేడియస్. దిస్ ఇస్ ద రేడియస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రేడియస్. సో ఏసీ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో సిబి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ పాయింట్, రైట్? సో యూ కెన్ ఈజీలీ సే సి ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. సి ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి అంటే సెంటర్ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్. సో కాబట్టి నేను సెకండ్ ఎండ్ పాయింట్ అదర్ ఎండ్ అని హెచ్ కామాకి అనుకుంటాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్. గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ x square plus y square minus 8x minus 8y plus 27 is equal to 0. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం సెంటర్ కనుక్కోవాలి. సో 2g is equals to minus 8, 2f is equals to minus 8 and c is equals to 27. ఇక్కడ c తో మనకు అవసరం ఏదో కనుక్కున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి g ఎంత వస్తుందండి, -4. what is f? -4. now tell me the center. The formula is minus g comma minus f. center కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా minus g comma minus f. సో మనకు వచ్చిన g వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే center is 4, 4. good. now come to the given point. given end of the diameter, one end of the diameter, ఇచ్చిన one end of diameter a is equal to ఎంత ఇచ్చారండి, 2, 3. so let other end of the diameter b is equals to h, k. so ఇందాక చెప్పినట్లు నేను ఏం చెప్పాను, c is the midpoint of c is equals to midpoint of AB. ఈ diameter midpoint c అవుతుంది. సో midpoint ఫార్ములా తెలుసు. సెంటర్ ఎంత వచ్చింది మనకి 4, 4 is equals to midpoint of AB. midpoint x1 plus x2 by 2. so 2 plus h by 2, y1 plus y2 by 2, 3 plus k by 2. okay, so corresponding elements equal చేద్దాం. చేస్తే 4 is equals to 2 plus h by 2, again 4 is equal to 3 plus k by 2. సో మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాం అనుకో, 4 2 0 ఎంత 8. సో 8 is equals to 2 plus h is equals to 6. అలాగే 8 is equals to 3 plus k, so k is equals to 5. okay, so what is the other end of the diameter, h, k. so 6, 5 is the other end of the diameter. so come to this question. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, if the circle x square plus y square minus 4x plus 6y plus c equal to 0 represents a circle with radius 6. so circle radius ఎంత ఇచ్చాడు, 6 ఇచ్చాడు. find the value of c. మనం c వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సొల్యూషన్ రాసేటప్పుడు డిస్క్రిప్టివ్ మోడ్ ఎగ్జామ్లో ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనకు జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ గివెన్ సర్కిల్ నోట్ చేసుకోండి. గివెన్ సర్కిల్ ఈజ్ x square plus y square minus 4x plus 6y plus c is equal to 0. right?
Now what is the given radius? Given radius, before that దానికంటే ముందు ఒక పని చేద్దాం. Given circle లో నుంచి we have to find the center and radius. So ముందు g value f value రాద్దాం. 2g is equals to -4, 2f is equal to 6. యాక్చువల్గా మనకి c ఉండాలి, c ప్లస్ ఇక్కడ c ఉంది, రైట్. ఇక్కడ నుంచి వాట్ ఈస్ g value? -2, f value is 3. So what is the given radius for the question? Question radius ఎంత ఇచ్చారు మనకి? Given radius question బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే given radius is 6 units. Radius is 6 units. So given radius r is equal to 6. Radius కనుక్కోవడానికి ఏంటి ఫార్ములా? రూట్ ఓవర్ g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c is equal to 6. రైట్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. యూ గెట్ స్క్వేర్ 6 స్క్వేర్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్. 6 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 36 అన్నమాట. సో g value f value సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. we got g value is -2, so -2 whole square, f value 3, so 3 square, c value c only is equal to 36. ఎందుకంటే మనం స్క్వేరింగ్ అండ్ బోత్ సైడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 6 స్క్వేర్ వస్తే 36 అవుతుంది. -2 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 4, 3 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 9, minus c is equal to 36. So 4 plus 9, 13, minus c is equals to 36. So c is equals to -23. C is equal to -23. Okay, na? So this is the way we are finding the answer for the question. ఈ 2 marks question కూడా చాలా సార్లు పబ్లిక్ లోకి వచ్చింది. ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. If the length of the tangent from the point 2, 5 to the circle x square plus y square minus 5x plus 4y plus k equal to 0 is root 37, then find the constant k value. So ఇది క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చేయాలంటే మనకి లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫార్ములా గుర్తు రావాలి. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫార్ములా? రూట్ s డబుల్ 1. లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫార్ములా రూట్ s డబుల్ 1. సో రూట్ s డబుల్ నోటేషన్ రాయడం కానీ మనకు వస్తే ఈ ఫార్ములా, ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఈజీగా వీ కెన్ ఫైండ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పా కదా, డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్లో ప్రజెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకున్నాం. గివెన్ సర్కిల్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ minus 5x plus 4y plus k equal to 0 is the given circle. Right. What is the given point? Given point is 2, 5. And also given ఇంకా ఏం చెప్పాడు మనకి? లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్. సో రూట్ s11 is equals to ఎంత చెప్పాడండి? రూట్ 37 అని చెప్పాడు. గివెన్ length of tangent is equal to, క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్పాడంటే length of tangent from the point is root 37 అని చెప్పాడు. ఇండైరెక్ట్ గా రూట్ s11 is equal to root 37 రాసాం. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, డూ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దెన్ వి గెట్ s11 is equals to 37. సో s11 నోటేషన్ ఎలా రాయాలి? x ప్లస్ లో x1, y ప్లస్ లో y1. సింపుల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. రైట్. యాక్చువల్లీ నోటేషన్ రాస్తున్నాను, మీకు ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటే అయినా సరే రాస్తున్నాను. x1 స్క్వేర్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ 5x1 ప్లస్ 4y1 ప్లస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో చూడండి ఇక్కడ ఏం చేశాను? x స్క్వేర్ ఉన్న దగ్గర x1, y స్క్వేర్ ఉన్న దగ్గర y1, అంటే x1 స్క్వేర్ y1 స్క్వేర్, మైనస్ 5x ఉంది కాబట్టి మైనస్ 5x1 ప్లస్ 4y ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 4y1. కాన్స్టెంట్ అలా రాశాను. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? రైట్. యాక్చువల్గా 0 తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ లెంత్ ఈక్వల్ టు 0 కాదు. సో కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చారు మన క్వశ్చన్లో? హౌ మచ్ హస్ గివెన్? ఈజ్ ఈక్వల్ టు 37 లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్. ఈ x1 y1 ప్లస్ లో మనకి ఇచ్చిన పాయింట్ ఎంత చూడండి? 2, x1 వాల్యూ ఇస్ 2, y1 వాల్యూ ఇస్ 5. ఓకే, అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చేస్తాను చూడండి, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఇంప్లైస్ x1 ప్లస్ లో 2 అంటే 2 స్క్వేర్, 5 స్క్వేర్, 5 into 2 plus 4 into 5 plus k is equals to 37. 2 square ఎంత అండి? 4. 5 square ఎంత అండి? 25. 5 2s are 10. This is 25. 5 2s are 10. 5 4s are 20 plus k is equals to 37. Plus 20 plus 25 45. 45 plus 4 49.
So plus 49 minus 10 plus k is equals to 37. 49 minus 10 and 39 plus k is equals to 37. So k value 37 minus 39. So k is equals to minus 2. Okay, k is equals to minus 2. So this is the answer for this question. So ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన length of the tangent formula root s double అనే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జస్ట్ అలాగే నొటేషన్ రాయాలి. s double కి ఎలా రాయాలి నొటేషన్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే x ఉన్న దగ్గరలో x1 రాయాలి, y ఉన్న దగ్గరలో y1 రాయాలి గివెన్ ఈక్వేషన్ లో. ఓకేనా? సో కమ్ టు ఫోర్త్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి. వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? Obtain the parametric equation of the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0. So first of all, what is the parametric equation for the circle? ఈ ఫార్ములా తెలియాలి. What is the parametric equation of circle? X is equal to minus g plus or minus r cos theta, y is equals to minus f plus or minus r sin theta. Okay na? X equal to minus g plus r minus r cos theta, y is equal to minus f plus r minus r sin theta. This is the parametric equation of circle. అయితే ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి ఉండాలి చూడండి. సో వాట్ ఇస్ ద డేటా వి రిక్వైర్డ్ టు డూ దిస్ క్వశ్చన్? We need to know the g value, r value, f value, r value. So g, f, r ఈ values కావాలి. We need g value, f value, r value to find the parametric equation. So come to the solution for this. What is the given circle? X square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0. Compare with the general equation of circle. What will get? 2g is equals to minus 6, 2f is equals to 4, c is equals to minus 2. From here, you can see what is g value? Minus 3, f value is 2. Right. Come to find radius. Radius r is equal to formula is root over g square plus f square minus c. So root over what is g square? Minus 3 square, minus 3 square, f square 2 square minus c minus of minus plus 1. Okay, so ఇక్కడ ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ పక్కన వేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ వేస్తాను. సో r is equals to root over minus 3 square is 9, 2 square is 4 minus of minus plus 12. సో r is equals to ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 25. 25 అంటే ఎంత? 5. సో r వాల్యూ తెలుసు. సో we know r value, we know g value, f value, అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. Therefore the parametric equation the given circle equation is end formula x is equals to minus g plus or minus r cos theta comma y is equals to minus f plus or minus r sin theta. So substitute the values. X is equals to minus g. What is g value? Minus 3. So minus of minus ఏమైపోతుందండి? ప్లస్ అయిపోతుంది. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అంటే ప్లస్ 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? వాట్ ఈస్ ద ఆర్ వాల్యూ ఫర్ అస్? ఆర్ వాల్యూ ఇస్ 5. సో 5 టైమ్స్ ఆఫ్ cos theta. Y is equals to minus f. Actually what is the f value? F value is 2. సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి minus 2 plus r minus r. R value is 5 sin theta. So this is the parametric equation to the given circle. Come to fifth question. So what is the question? Question ఏంటి ఇక్కడ? Find the length of the chord. Length of the chord is question. ఇందాక చేసిన question length of the tangent. But ఇది length of the chord formed by the circle and the line. So ఒక circle ని లైన్ కట్ చేసినప్పుడు chord గా బిహేవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ అంటే సర్కిల్ ఇలా ఉందనుకోండి. సర్కిల్ ఇలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏదైనా లైన్ ఇట్లా కట్ చేస్తే ఈ లెంత్ దీన్ని కార్డ్ అంటాం. ఈ కార్డ్ లెంత్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఉంది మన దగ్గర. లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? 2 టైమ్స్ ఆఫ్ రూట్ ఓవర్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్. సో ఈ ఫార్ములా మనకు కావాలి. 2 టైమ్స్ ఆఫ్ రూట్ ఓవర్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్. ఒక్క నిమిషం ఈ ఫార్ములాస్ గురించి క్లారిటీగా చెప్తాను. ఈ ఫార్ములా గురించి తర్వాత ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదాం. 2 times of root over r square minus d square లో r అంటే radius. So we know how to find radius. మన radius ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసు. Then what about d? D in the sense it is a perpendicular distance. D
d అనేది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఎక్కడికి, టు ద లైన్, అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే టు ద కార్డ్. సో సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నుంచి కార్డ్ ఉండే డిస్టెన్స్ డి అంటాం, ఓకేనా. సో ఉన్నదంటే డి అంటాం. డి కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి? యాక్చువల్లీ డి కనుక్కోవడం రెండు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఒకటి ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ సి √a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఇది ఎప్పుడంటే సెంటర్ మనకి ఏదైనా పాయింట్ x1, y1 లాగా సెంటర్ ఉంటే, సెంటర్ x1, y1 ఫామ్ లో ఉంటే ఈ ఫార్ములా. ఒకవేళ సెంటర్ 0, 0 అయిపోతే ఫార్ములా mod c/√a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సెంటర్ గాని 0, 0, సెంటర్ సర్కిల్ సెంటర్ 0, 0 అయిపోతే అప్పుడు ఫార్ములా mod c/√a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో ఇది మొత్తం ఈ ఫార్ములా గురించి. సో లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా 2 times of √r స్క్వేర్ మైనస్ d స్క్వేర్. ఇందులో r అంటే రేడియస్, d అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ఎక్కడి నుంచి, సెంటర్ నుంచి ఎక్కడికి, కార్డ్ కి, ఓకే. సో అది కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే టూ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. మనకి సెంటర్ x1, y1 ఫార్ములా ఉంటే ఒక ఫార్ములా, సెంటర్ 0, 0 అయితే ఒక ఫార్ములా. సో ప్రాబ్లం బట్టి మనం స్పాంటేనియస్ గా అక్కడ అవసరాన్ని బట్టి ఫార్ములా చూస్ చేసుకోవాలి, ఓకే. నౌ కమ్ టు ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ solution. First, what is given circle? Given circle is x square plus y square equal to a square. So center is 0, 0. Radius is equal to small a. ఎందుకంటే ఇది x square plus y square క్రాస్ స్క్వేర్ లాగా ఉంది కాబట్టి. Good. What is the given line? Given chord ఇంకా చెప్పాలంటే given line అనేది తీసుకుని పర్లేదు. Given line x cos alpha plus y sin alpha మైనస్ p ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఈ ప్లస్ p పక్క తీసుకొచ్చేస్తే మైనస్ p అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం బాగా చూసుకుంటే ఇది ఎలా ఉండాలంటే ax ప్లస్ by ప్లస్ c తో కనుక కంపేర్ చేస్తే a వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ cos ఆల్ఫా, వాట్ ఈస్ b వాల్యూ sin ఆల్ఫా, c వాల్యూ ఎంత అండి మైనస్ p, రైట్. ఇప్పుడు మనకి లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ కావాలంటే ఫస్ట్ d కావాలి. d కి ఫార్ములా ఏమనుకున్నాం మనం, mod c/√a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సో కమ్ టు దిస్. So d is equals to modulus of c. c value ఎంత అనుకున్నాం మనం, minus p. So modulus of minus p by √a square. a square అంటే ఎంతండి cos square alpha. b square. b square ఎంత అంటే sin square alpha. So d is equals to p by trigonometric identities ప్రకారం cos square theta plus sin square theta ఎంత అయిపోతుంది, వాల్యూ ఎంత అయిపోతుంది, 1 అయిపోతుంది. సో √1 ఉంటుంది. √1 అంటే అర్థం ఏంటి, 1 కదా. సో answer is P. So length D value is P. Now come to the final answer. Therefore, length of the chord is equal to 2 times of √r square minus d square. 2 times of √r square minus d square. That is equal to 2 times of √r value is, what is r value? R value is a. So substitute cheste a square. D value, what is D value? P is equals to p square. So this is the answer. ఈ వీడియోలో మొత్తం నేను 5 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఇంకొక వీడియోలో ఇంకొక 5 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఇలాగా ఒక్కొక్క వీడియోలో అట్లీస్ట్ 5 to 6 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ని, ఆ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ 7 మార్క్స్ ఇలా చేయడం జరుగుతుంది. Please try to follow my upcoming videos also. Thank you very much.